Yeah, let's start with the prayer. Jnana Mudra. Keep your palms facing up. Observe your natural breath. Now inhale. On exhale, chant Om. Sahana bhavatu, sahanau bhunantu, sahaviryam karavavahai, tejas vinavaditamastu mavid vishadvahaihi. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Rub your palms. Keep it on your eyes. Throughout your body. Open your eyes, look at your palms. Take your hands up, stretch nicely, and bring it down. Namaste. First of all, thank you all of you for making 2021 wonderful for me, because major part of my time was spent in yoga. So without your support, help, it wouldn't have been possible. So I'm really happy that I was able to make good progress in the field of yoga. So workshops, online workshops kind of picked up because of references that you people gave. You referred your friends, you referred your family members, and your son, daughters, all of them joined. So it is very nice. Thank you so much. Okay, so last year the women awareness series start pannom, so adhu nalla pochi. I want to continue that. So some of you kind of volunteered to do some demos also for the women awareness series, so which was good, and we were able to come up with Surya Namaskar challenge. Most of you achieved the 108 Surya Namaskar challenge. Nabugarka eppadi progress pannom solittu dates Nabugarka eppa pannonu step by step ah pannome. Parval ipo unmute panni sollalam. Independence Day, 15th and October 2nd. Adukku munnadi first 54 eppa August 15th. August 54 eppa International Yoga Day. International Yoga Day. Yes, yes. So that was the starting point for Surya Namaskar challenge. We did 54 on International Yoga Day, meaning the Saturday before International Yoga Day, and then we did 75 for Independence Day and 108 for Gandhi Jayanti. Okay, that is nice. So in the talent shows to bring out all the hidden talents from you, because we get busy with our work, day-to-day stuff, family. So nammaloda talent vandu apdiye maranju poidudhu. Okay, so we shouldn't let it happen, because we would have spent a lot of time in our childhood to pursue that talent. So whatever small or little, big talent it is, let's come forward and showcase it. Inniki or புது talent introduce பண்ண போறேன் உங்களுக்கு. First time try பண்ண போறாங்க, நான் சூப்பரா prepare பண்ணிருக்காங்க. So let's welcome Lalita. She is going to be the comparer of today's and tomorrow's event. Lalita, class. Over to you, Lalita. Thanks for Pavitra and Sri Priya for actually bringing this thought of making me doing this. Excuse me if there are some, a wrong tone or a wrong choice of words, being the first time. Yeah. Can I start? Okay. The first performance of today's session is going to be our Kamla Mami, a lady with a beautiful smile. I have seen always with a smile, and she's going to sing a song for us.
Kamala aunty. Sairama. Okay. Sairam, thank you so much. First start with Ganesh Amma, and then இப்போ வந்து திருப்பாவை மார்கழி மாசம் போயிட்டு இருக்கனால ஒரு திருப்பாவை. சரியா? கைத்தல நீரை கனி அப்பமோடவல் போரி தப்பிய கரிமுகன் அடிபேணி. கைத்தல நீரை கனி அப்பமோடவல் போரி தப்பிய கரிமுகன் அடிபேணி. கற்றிடும் மடியவர் புத்தியில் உரைபவர் கற்பகம் என வினை கடிதேகும் மத்தமும் மதியமும் வைத்திடும் மரன் மகள் மற்பொரு திரை புய மதையானை. மத்தள பகீரனை உத்தமி புதல்வனை மட்டமிழ் மலர்கொடு பணிவேனே. முத்தமிழ் அடைவினை முற்படுகிரிதனில் முற்பட எழுதிய முதல்வோனே. முப்புறம் ஏறி செய்த அச்சிவல் உரை ரதம் அச்சது பொடி செய்த அதிதீரா அத்துயரது கொடு சுப்பிரமணி படும் அப்புறம் மதலிடை இவமாகி அக்குற மகளுடன் அச்சிறு முருகனை அக்கணும் மனமருள் பெருமாளே. மட்டவிழ் மலர்கொடு பணிவோமே பணிவோமே இதே ராகத்துலதான் மார்கழி திங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாட்டு. மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாள நீராட போதுமே புதுமினோ நேரிழகி சீர்வல்குமாய் பாடி செல்வ சிறுமீக ஊர்வேல் கொடும் தொழிலல் நந்தகோபன் குமரன் ஏராத கண்ணீர் யசோத இளம் சிங்கம் கார்மேனி செங்கன் கதிமதியம் போல் முகத்த நாராயணனே நமக்கு பறை தருவார் பாரோர் புகழ படிந்தேலோரம் பவர் பாரோர் புகழ படிந்தேலோரம் பவர். Very nice, Mami. Thank you. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Thank you. Okay, I'm going to give you all a clue to guess the next participant. Her messages in the group will always be in Tamil in such a good, nice tone and meaning. Any guesses? I know that Vasanthi is going to answer first. Over to you, Rupa. லாஸ்ட் டைம் வந்து ஸ்டோரி பத்தி சொன்னேன். இப்போ கொஞ்ச நாளா எல்லாரும் சொல்றதுனால கொஞ்சம் எழுத ஆரம்பிச்சிருக்கேன். சின்ன சின்ன இன்சிடென்ட் தான் நம்ம வாழ்க்கையில அது ஒரு பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடிய விஷயங்களா இருக்கும். அதே ஒரு சின்ன இன்சிடென்ட் ஒண்ணு சொல்றேன். எனக்கு எப்படி ஃபீல் பண்ண எல்லாருக்கும் நடந்திருக்கும் அது. ஆனா எப்படி நம்ம ஃபீல் பண்றோம்ன்றத பத்திருக்கு. கார்த்தால மார்கழி மாசம் வாசல் அடிச்சு கோலம் போட்டு குளிர், நல்ல குளிர்.
அப்போ ஒருத்தர் வந்து தூரக்க நடந்து வர மாதிரி இருந்தது, மேல் சட்டை போட்டுக்கலாம். அந்த பையன் வந்து கொஞ்சம் மென்டலி ரிட்டார்டட் பாய்ன்னு நினைக்கிறான். ரொம்ப எங்க ஏரியாலே இருக்கிறவன் அந்த பையன், சின்ன பையன் தான். சோ நான் நினைச்சேன், ஐயோ பாவம் குளூர்ல வரானே, நம்ம ஆத்துல 2 பேரோட யாரோட சட்டையாவது கொடுத்தா சரியா இருக்குமேன்னு தோணித்து. தோணிது. ஆனா என் கை என் வேலையை தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் வாசம் இருக்கிறது தெளிக்கிறது அதான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்போ சரி சட்டை கொடுக்கலாம். சரி என்ன சட்டையை கொடுக்கறது, முடியில வளர்த்திருக்கிறதா, பீரோல இருந்து எடுக்கிறதா அப்படின்னு. நமக்கெல்லாம் வந்து கொடுக்கணும்னா நமக்கு வந்து எது போட்டுக்கவே மாட்டோமோ, எது வேண்டவே வேண்டாமோ அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் உன்னதை கொடுக்கணும்னு தோணும். கண்ணை முடிண்டு நம்ம யாராவது ஒருத்தர் யாருக்காவது கொடுக்கணும்னா பீரோல இருந்து ஒண்ணு எடுத்து கொடுத்துருவோமான்னா நான் மாட்டேன். மீதி பேரை பத்தி எனக்கு தெரியல. ஆனா நிச்சயமா நம்ம பண்ண மாட்டோம். கொடுக்கணும்னா யோசிச்சு, ஐயோ இது வேண்டாம், இது இவா கொடுத்தது அவா கொடுத்ததுன்னு ஒன்னா இது பண்ணிட்டு எது நம்ம போடவே இல்லையோ அதைதான் கொடுப்போம். அது மாதிரி இருக்கும்போது எதை கொடுக்கறது அப்படின்னு யோசனை இருக்கும். அந்த பையன் வந்துட்டே இருக்கான், கிட்டக்க வரான். அப்புறம் யோசிச்சா சரி, அப்புறம் சரி ஓகே ஏதோ ஒண்ணு கொடியில இருக்கிறதையாவது எடுத்து நல்லான்னு நினைச்சுட்டு இன்னும் எழுந்துக்கல, நான் என் வேலையை பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்புறம் திடீர்னு தோணிட்டு, ஐயோ இந்த பையன் வந்து மைண்டு சரியில்லாத பையனாச்சே, நம்ம கொடுத்தா போட்டுப்பானா, போட்டுக்கால இல்ல தூக்கி போட்டு ஏதாவது பண்ணானா என்ன பண்றது, கொடுக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருக்கு. குளிர் நல்ல குளிர் இருக்கு. ஆனா மனசுதான் சொல்றதே ஒழிய கையோ காலோ நம்ம அதை தாண்டி போக ஆரம்பிக்கல. எனக்கு வந்து சரி போ, என்னத்தையோ நம்ம என்ன நம்மள வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம், நான் என் வேலையை பண்ணிட்டே இருக்கேன். அந்த பையன் அதுக்குள்ள எங்க ஆத்து பக்கமா போயிட்டான். அப்போ அந்த பக்கத்தாத்துல வாட்ச்மேன் இருக்காரு, அவர் கிடுக்கிடுன்னு ஓடி வந்து அந்த பையனுக்கு ஒரு சட்டையை போட்டு விட்டார். அவர் வந்து சாதாரண ஒரு ரொம்ப ஏழ்மையான நிலைமையில இருக்கிறவர் தான், ஃபுல் டைம் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. அவர் தன்கிட்ட இருக்கிற 2 சட்டையில கொண்டு வந்து டக்குன்னு போட்டு விட்டுட்டாரு. அப்ப நான் நினைச்சேன், பாரு நம்ம எவ்வளவு விஷயம் இருக்கோம், ஆனா நமக்கு அந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் கொடுக்கணும்னு தோணித்து. ஆனா அத பண்ற அளவுக்கு நமக்கு அந்த இது இல்ல பாருன்னு தோணிது. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவரோட அந்த ஆட்டிடியூட். கொடுக்கணும்னா உடனே கொடுத்துடணும். இதுதான் அந்த காலத்துல எல்லாம் வலது கை கொடுப்பது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொல்றாளோ என்னவோ தெரியல. கொடுக்கணும்னா உடனே அந்த ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் என்ன கையில இருக்கோதோ அது கொடுத்துடணும் அப்படின்னு எனக்கே ஒரு கில்ட் ஃபீலிங் ஆயிப்போச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு காத்தால வாக்கிங் போகும்போது போற வழியில ஒரு பெரியவர் வந்து என்னை கூப்பிட்டாரு. இந்த மாதிரிமா நான் வீட்டுல இருந்து கிளம்பினேன், சைக்கிள் பஞ்சர் ஆயிடுது, டிஃபன் சாப்பிடலான்னு போனேன், அது மாதிரி டிஃபனும் சாப்பிட பர்ஸே மறந்து போய் வச்சுட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு. நானும் வந்து காத்தால் தான் நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம், இப்பயாவது நம்ம இவருக்கு ஏதாவது கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கையில இருந்து 20 ரூபாய் எடுத்து கொடுத்துட்டு வாக்கிங் போயிட்டு திரும்பி வந்தோடனே எங்க ஆத்துக்கார் கிட்ட சொன்னேன், இந்த மாதிரி ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் பாவம் சைக்கிள்ல வந்திருக்காரு, சைக்கிள் பஞ்சர் ஆயிடுதாமா, எவ்வளவு கொடுத்த அப்படின்னாரு. 20 ரூபாய் கொடுத்தேன். சரி பரவாயில்ல விடுன்னு. என்ன பரவாயில்ல விடுன்றீங்க, 20 ரூபாய் கொடுத்தேன்றேன், ஏதோ இதுல ஏதோ ஒரு இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. இல்ல அவர் டெய்லி இந்த பக்கமா தான் போவாரு, எல்லார்கிட்டையும் இதே கதையை தான் சொல்லுவாரு அப்படின்னாரு. பரவாயில்ல, யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு டிஃபன் சாப்பிட தானே கொடுத்தேன், பரவாயில்ல போயிட்டு போறது. அப்பவே அன்னைக்கே அந்த 1-2-3 நாள்லயே என் பையன் ஒரு நாள் என்னோட வரும்போது என்ன கேட்டான், இப்படி யாராவது எதிர்க்க வந்து உன்னை பைசா கேட்டா என்னமா பண்றதுன்னு கேட்டான். இது நமக்கே தெரிய மாட்டேங்கிறத இவனுக்கு என்ன பதில் சொல்றது. கொடுக்க வேண்டாம்னு சொன்னாலும் அது ஆட்டிடியூட் வந்து நல்ல ஆட்டிடியூட் வரப்போறது இல்ல, குடுன்னு சொன்னாலும் அப்படியும் மனசு வரல. சரி நான் சஜஸ்ட் பண்ண அவங்க கிட்ட, பாரு எதிர்க்க ஆள் அவன் என்னத்துக்கு செலவு பண்ண போறான் என்ன பண்ண போறான்றதை யோசிக்காத, உனக்கு கொடுக்கணும்னு தோணிட்டு உன் கையில இருக்கு அப்படின்னா என்ன தோன்றதோ அதை கொடுத்துரு, கம்மன் விட்டுரு, அதை பத்தி இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்றது கூட சொல்லாத. இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்சது, நான் உனக்கு சொல்றேன். கொடுக்கணும்னா கொடுத்துடணும். அது நல்லதுக்கா கெட்டதுக்கா, நல்லவங்களா அவங்க எதுக்கு எடுத்துன்னு போறாங்கன்றதை யோசிக்க கூடாது. கொடுக்கணும்னு நினைச்சா உடனே கொடுத்துடணும். தட் இஸ் ரைட். லைஃப்ல இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோணும். யோசிக்க வேண்டாம் அவன் எதுக்கு எடுத்துன்னு போறான், அவன் வந்து ஒருவேளை வீணா செலவு பண்ணுவானா. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சிகரெட் பிடிப்பாங்க குடிப்பாங்க ஏதோ சொல்லுவாங்க, அதை நீ யோசிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. உனக்கு கொடுக்கணும்ன்ற எண்ணம் இருந்தா கொடுத்துரு, அவ்வளவுதான். என்ன முடியறதோ அது கொடுத்துரு, அதை பத்தி யோசிக்க கூடாது. இது வந்து ஒரு நாள் நடந்த நிகழ்ச்சியில நான் கத்துண்ட பாடம். எனக்கு தெரியல இதுல மெசேஜ் ஏதாவது இருக்கா, எவர் கேட்டார். நீங்க சொல்லும் போது எங்களுக்கு அப்படியே அந்த படம் ஓடுது. ஆமா எல்லாருக்குமே நடக்கும். என்னன்னா போகும்போது பர்ஸ் எடுத்துன்னு போலன்னா நல்லதா போச்சு, யாராவது கேட்டா அப்பா பர்ஸை எடுத்து நல்லப்பான்னு தோணும். ஆனா நோட்டு கூட நம்ம பார்த்துதான் கொடுப்போம், ஒரு பழைய நோட்டா எடுத்து கொடுப்போம்.
அது எப்படி அது எனக்கு நான் நினைச்சுப்பேன் நமக்கு மாத்திரம் தானே இல்ல எல்லாரும் அப்படிதான் நினைப்பாங்களான்னு தோணும். எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கும். பட் நீங்க சொன்னீங்கல்ல அது ரொம்ப கரெக்ட். நம்ம குடுக்கணும்னா குடுத்துடணும். நாம அதை ஜட்ஜ் பண்ண கூடாது. இவங்க என்ன பண்ண போறாங்க அந்த ஜட்ஜ் பண்ற தகுதி நமக்கு கிடையாது இல்லையா? அது மாத்திரம் இல்ல, குடுக்கணும்னா நம்ம குடுக்கறது எப்பொழுதுமே நமக்கு வேண்டாங்கிறதுதான் குடுக்கறோம். நம்ம என்னைக்குமே நமக்கு வேண்டியதை குடுக்கறதே கிடையாது. ஆனா பெருமையா சொல்லிப்போம், நான் அவ்வளவு கொடுத்தேனாக்கும் இவ்வளவு கொடுத்தேனாக்கும் என்ன பிரயோஜனம், உங்களுக்கு வேண்டாங்கிறத நீ கொடுத்த ஒண்ணும் என்ன சொல்றது. சோ நமக்கு எப்பதான் இந்த பிடிப்பெல்லாம் விடும்னு நினைச்சுப்பேன் நானு. நமக்கு நம்மளுதுன்னு வச்சுட்டே இருக்கோமே, எப்ப விடும் தெரியல. கொஸ்டின் மார்க் தான் இது. இதெல்லாம் ஒரு குட்டி குட்டியா 1 பேஜ் இஷ்யூவா எழுதுறேன் நான். இப்போ அத ஒரு பிளாக் ஒண்ணுல போடுறேன், பாக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. நீங்க ஷேர் பண்ணிருந்தீங்க இல்லையா ஒரு லிங்க்? ஆமா சூப்பர். குரூப்ல போடுங்க. வசுமதி கேட்டதுக்கோசரம் ஒரே ஒரு கதை. சுமதி இல்ல, வசந்தி. ஓகே சாரி. வசந்தி. ரெண்டு எறும்பு மலை உச்சியில இருக்கு. 2 எறும்பு மலை உச்சியில இருக்கு. 2 பேசிக்கிறது. அதுல ஒரு எறும்பு சொல்றது, நான் இந்த மலையில இருந்து அடுத்த மலைக்கு போறேன்னு சொல்றது. அப்ப அந்த முதல் எறும்பு யோசிக்குது, ஐயோ மலை ஏறுறதே பெரிய விஷயம், இதுல எங்க இந்த மலையில இருந்து இறங்கி அடுத்த மலைக்கு போய் இது நடக்கவே போதில்ல, நம்ம லைஃபே முடிஞ்சிடுமேன்னு இந்த எறும்பு சொல்றது. இல்ல நான் கண்டிப்பா அடுத்த மலை உச்சி எட்டுவேன்னு சொல்றது. எப்படி நடக்கும்னும் போது அந்த இடத்துல ஒரு சிங்கம் ஒண்ணு வருது, அடுத்த மலைக்கு ஜம்ப் பண்ண பாக்குறது. இந்த எறும்பு அந்த முதுகு மேல ஏறிடுறது. ஈஸியா அடுத்த மலைக்கு போயிட்டு அந்த எறும்பு சொல்றது, பத்தியா நான் வந்துட்டேன் பத்தியா. டிட்டர்மினேஷன் இருந்தா அந்த மலைக்கு போறது ரொம்ப ஈஸின்றது. இது இந்த சின்ன பசங்களுக்கு எல்லாம் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி கதையெல்லாம் சொன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். யாராவது தெரிஞ்சா சொல்லுங்க கண்டிப்பா. அது முடியும்ன்றதுக்கு இது ஒரு இன்சிடென்ட், ஒரு எறும்போட கதை. அவ்வளவுதான், ஒரு ஒன் லைனர் மாதிரி இது. சூப்பர் சூப்பர் ரூபாக்கா. கண்டிப்பா நான் உங்களை கூப்பிடுவேன் கிட்ஸ் பேட்சுக்கு கதை சொல்றதுக்கு. சூப்பர் நல்ல மெசேஜ். Thank you ரூபாக்கா. Lalita. The next in line is Vidya, a budding entrepreneur. Her son Vaishnav is also a student of Pavitra. Vidya is going to sing a song for all of us. Over to you, Vidya. யமுனையாற்றிலே ஈரக்காற்றிலே கண்ணனோடுதான் ஆட, பார்வை பூத்திட பார்வை பார்த்திட பாவை ராதையோ வாட, இரவும் போனது பகலும் போனது மன்னன் இல்லையே கூட, இளைய கண்ணியின் இமைத்திடாத கண் இங்கும் அங்குமே தேட, ஆயர்பாடியில் கண்ணன் இல்லையோ, ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையோ, ஆயர்பாடியில் கண்ணன் இல்லையோ, ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையோ, பாவம் ராதா யமுனையாற்றிலே ஈரக்காற்றிலே கண்ணனோடுதான் ஆட, பார்வை பூத்திட பார்வை பார்த்திட பாவை ராதையோ வாட. Thank you. Lovely singing, Vidya. Super. Nice. Super da. Super Vidya. Thank you, mommy. Okay. Clue to guess the next performer. She most of the time attend class from her terrace. It's she, not he, attends class from her terrace. Any guesses? Unmute பண்ணி சொல்லுங்க. It's me தானே? Yeah, Vasanthi. ஆமா terrace சொன்னாலே நான் தான். Nowadays I'm getting scared because of the fog. But it will be so nice to do from terrace fresh air. I used to envy at you, I feel like, we can't access the terrace and so. Okay. So she's going to make all of us laugh with her Kadi jokes. Over to you, Vasanthi.
Yes, thank you, Lalita. Thank you so much. So I just want to introduce myself. I'm Basanti. I'm basically a teacher for nearly 8 years. So I was like, what to do? Marvio teaching solalama illa. Pavitra Aqua requested you do one book review. Then I thought, am I so studious? Illa. Avlo nalla ponnallam kediyadu. I'm like very comedy type. Ore ellaru sarcasm sirike vechikittu kovathula kuda I keep asking questions very sarcastic. So I wanted everybody to listen to my Kadi jokes because I trouble everybody at home doing this. I also get this from some TikTok videos, not my own ideas. So first Kadi joke, I'll be asking if you know you can unmute and answer, or else I myself will do it. So first one வந்து ஒரு ஹோட்டலுக்கு போய் இட்லி ஆர்டர் பண்ணாரா, ஆனா அது ஆறி போயிருந்ததா. தோசை ஆர்டர் பண்ணாரா, அதனால அது ஆறி போயிருந்ததா. எதை ஆர்டர் பண்ணாலும் ஆறி கொண்டு வந்தாங்களா. எதுக்கு? My daughter is laughing. She knows the answer. Because அந்த ஹோட்டல் பேரு ஆரிய பவனம். நீங்க டைம் கொடுக்கணும் நீ ஆன்சர் பண்றதுக்கு. டைம் கொடுத்தா சொல்லிடுவீங்க இல்லையா? ஆரிய பவன் நான் இங்க அன்மியூட் பண்ணாம சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓ அப்படியா, சரி சரி, ஓகே ஓகே, குட். ஐயோ யாரோ ரொம்ப பயங்கரமா அலறாங்க. half a minute டைம் யோசிக்கிறதுக்கு. சரி சரி, ஓகே ஓகேக்கா, ஓகே. சோ செகண்ட் காமெடி, செகண்ட் ஜோக், சாரி. ஒருத்தர் தியேட்டருக்கு போனாராம் படம் பார்க்கலான்னு. படம் பார்த்துட்டே இருக்கும்போது ஒரே தும்மிட்டே இருந்தாராம். ஏன்? அது பொடி படமா? கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்டீங்க. இல்ல, அது மசாலா படமா? மசாலா பொடி தானே. அதான் கரெக்ட். அதான் கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்டீங்க. இது வெரி ஈஸி. ரொம்ப ஜோரா மழை பெஞ்சிட்டே இருந்ததா, ஆனா ஒரு காய்கறி மாத்திரம் நினையவே இல்லையா. கொடமிளகாய். சூப்பர் சூப்பர். சரி, ஒருத்தர் துபாய்க்கு போய் போட்டோ எடுத்தாராம். அது எப்படி வந்தது அந்த போட்டோ? ஷேக் ஆகி வந்திருக்கு. யாரோ என் கடி ஜோக் எல்லாம் சுட்டுக்கீங்க. சரி, வர ஆரம்பிக்குது. இல்ல இருக்காங்க, இன்னும் இருக்கு. ஓ அப்படியா? சாரி. So one more. ஒரு 8 பேரு கொடையில போனாங்களா, ஆனா நினைவே இல்லையா. ஏன்? ஒரே கொடையில போனாங்க. சரி, ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கீங்க. வெரி டஃப்பா ஒரு காமெடி. ஒருத்தர் கேக் ஆர்டர் பண்ண போனாராம். ஆனா பேக்கரி ஓனர் வந்து நீங்க பாஸ்போர்ட் வச்சிருக்கீங்களான்னு கேட்டாராம். பாஸ்போர்ட்டா? என்னது பாஸ்போர்ட்? துபாய் பேக்கரியா? பாஸ்போர்ட் இருக்கான்னு கேட்டாராம். He went to Dubai bakery. No. டேக் அவேக்கா. கொஞ்சம் நெருங்கிட்ட. அவர் வந்து பிளேன் கேக் ஆர்டர் பண்ணாராம். பிளேன் கேக். சரி, வேடந்தாங்கல்ல நாங்க போய் பார்க்கும்போது நிறைய பறவைகள் இருக்குது. எனக்கு ஒரு டவுட், அது எங்க இருந்து வருது பறவைகளா? முட்டையில இருந்து. ஐயோ எல்லாம் சொல்லிட்டீங்களே. கமலா மாமி தான் ரொம்ப. சரி, ஓகே. ஒருத்தர் தூக்கு போட்டுக்கலான்னு ஃபேன்ல ட்ரை பண்ணாராம். ஆனா ஒண்ணுமே ஆகலையா, அவர் சாவவே இல்லையா. ஏன்? டேபிள் ஃபேன். அது டேபிள் ஃபேன். கரண்ட் இல்லை. ஆமா, டேபிள் ஃபேன் தான். கரெக்ட். சரி, குக்கர்ல சமைச்சா வெயிட் போட்டுடும். ஏன்? வெயிட் போட்டு சமைக்கிறோம்ல. ஐயோ நானே சொல்லிட்டேன். ஆக்சுவலி சாரி, क्वेश्चन வந்து குக்கர்ல சமைச்சா குண்டாயிடும். வெயிட் போட்டு சமைக்கிறனால. ஆன்சரே சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஒன் மோர். பேங்க்ல ஒருத்தர் பணம் எடுக்க போனாரா, ஆனா ஷாக் அடிச்சிருச்சு. கரண்ட் அக்கவுண்ட். அம்மா வெச்சு சரி, என்ன வெச்சு சரிங்க. ஓகே சரி, இது கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஒருத்தர் 2 பேர் இருந்தாங்களா, மாடு வாங்கினாங்களா. ஒருத்தர் பால் கறந்தா மாத்திரம் அது பால் கொடுத்ததா, இன்னொருத்தர் கறந்தா கொடுக்கலையா. ஏன்? காளை மாடு. இல்ல கறந்தா பால் கொடுக்காதாமா. ஒருத்தர் கறந்தா கொடுக்குது, இன்னொருத்தர் கறந்தா கொடுக்கலையா. அது அவர் பாட்டு பாடினாரா? இல்ல, இன்னொருத்தர் அவருக்கு பிடிக்கல. இல்ல நானே சொல்றேன். ஏன்னா பால் கடந்தவரு பால் டெக்னிக் படிச்சிருந்தாராம். முடியல. லாஸ்டா
ஒருத்தர் ஸ்விம்மிங் பூல் கட்டினாரா, ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல்ல மாத்திரம் தண்ணி நிரப்பினாரா, இன்னொன்னுல தண்ணியே ஃபில் பண்ணல. ஏன்? கரண்ட் கட் ஆயிடுச்சு. இல்ல இல்ல வேணாம், நானே சொல்றேன். ஏன்னா அந்த இல்ல அந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து நீச்சல் தெரியாதவங்களுக்கும். சரி, வேலுசாமிக்கு ஆப்போசிட். எதுக்குமா எதுக்குமா? வேலுசாமிக்கு ஆப்போசிட். வேலு did not see. வேண்டாம் சாமி. யாரோ சொல்லிட்டாங்க வேலு did not see me. வேலு did not see me. என் மாட்டு பொண்ணு தான் பக்கத்துல உட்கார்ந்து சொல்றாரு. லாஸ்ட் காமெடி. பஞ்சாப்ல சப்பாத்தி எப்படி சாப்பிடுவாங்க? எப்பவும் போலதான் கையாலதான் சாப்பிடுவாங்க. இல்ல 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 வாயால சாப்பிடுவாங்க. இல்ல இல்ல பஞ்சாப்ல சாப்பிடுவாங்க. நாங்க சுதாவை சாப்பிடுவோம். ஓவர் யார் only 5 minutes more it is showing. என் பொண்ணு ஒரு காமெடி கேக்குறாளாம். வா சீக்கிரம் 5 minutes தான் இருக்கு. the meeting is going இல்ல பரவாயில்லை, we'll continue. சரி சரி சீக்கிரம் கேளு. ஒரு 3 நாய் வந்து போட்டான். அந்த ஒரு நாய் மட்டும் ஓன கட்டுட்டாயே. என்னது இன்னொரு சொல்லுப்பா. 3 நாய். அது ஓனாய். ஆமா சூப்பர் சூப்பர். சோ டெய்லி பசங்க அம்மா கடி ஜோக் சொல்லு, நான் தூங்குறேன், கடி ஜோக் சொல்லு. சோ இதுக்காகவே நீ வந்து கடி ஜோக் வசந்தி என்று அழைக்கப்படுவாய். அதானே எல்லாம் எங்க குழந்தைகளுக்கு சொல்றோம் நாங்க. சூப்பர். Thank you everybody. So it was very nice. Thank you Akka for giving the opportunity. Thank you so much. Like mother like daughter. யாரு? Pragya. Super. Thank you. Okay, here comes the ever youthful couple of our team. I have never seen them walking slowly or dull inside Mapleton. Any guesses? Today also they are twinning in an Vijaya Shankar. Yeah, Vijaya Akka and Shankar sir. Yeah. Over to you, Vijaya Akka. Oh, sorry, Vijaya Akka is going to mesmerize us with her Veena performance and columns, followed by Shankarana with a review of a book. சாய்ராம். நான் வீணரை முன்னாடி கத்துட்டு இருந்தேன் when I was studying college. அதுக்கப்புறம் ஜாப் மேரேஜ் அப்படின்னு விட்டு போயிடுது. ஸோ ஒரு 25-30 years ஆயிடுது. ஐ வாஸ் இன் டெல்லி. ஸோ அப்படியே ஒர்க் பண்ணதுல அதில் அப்படியே மிஸ் ஆயிடுது. ஸோ சென்னைக்கு வந்த அப்புறம் இங்க கிரிஜா ஆண்டிட்ட வீணை திருப்பி அவங்க கத்துத்தரதா சொன்னாங்க. ஸோ ஐ ஜாயின். ஸோ அது அப்படி கொஞ்ச நாள் கத்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ 2 years பேண்டமிக்ல அப்படியே ஐ டிஸ்கண்டினியூட். அது அப்புறம் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இப்போ அதை ரெஸ்யூம் பண்ணணும்ட்டு எனக்கு ஒரு ரொம்ப ஆசையா இருந்தது, பேஷனா. ஸோ ஐ ட்ரைட் ஒன் கணேஷ் பஜன் அண்ட் இப்போ சபரிமலைக்கு போறதுனால ஒரு ஹரிஹராசன், ரெண்டும் ஐ ட்ரைட் மை லெவல் பெஸ்ட். ப்ளீஸ் லிசன். கணேஷ சரணம் சரணம் கணேஷா. ஐயப்பா பஜன்
ஹரிஹராசனம். சூப்பர் சூப்பர். தேங்க்யூ. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. சூப்பர் சூப்பர் நல்லா இருந்துச்சுப்பா. ஹரிஹராசனம் பாட்டு நல்லா சூப்பர் சூப்பர். மனசுல வச்சு பிரசாந்த மனசுல வச்சுட்டே பண்ணிட்டு போல இருக்கு. ஆமா, எஸ். பிரசாந்த் சபரிமலைக்கு போறான், அதனால அந்த பாட்டை வாசிக்கணும்னு நினைச்சேன். மை சன் இஸ் குட் குட். வெரி நைஸ் கா, வெரி நைஸ். தேங்க்யூ. அது மாதிரி மார்கழினாலே கோலம் தான். சோ கோலம்லயும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. அதுவும் இப்படி விட்டு போய் இப்போ வந்து நான் சர்வீஸ் புட்டபர்த்தி போகும்போது அங்க எனக்கு கோலம் டியூட்டி கொடுத்தோன்னே அங்க நிறைய கோலம் போட ஆரம்பிச்சேன். சோ அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது. இதை இப்பயும் போடுறேன். அதை கொஞ்சம் நீங்க ஆனா ஷேர் பண்ணுங்க பவித்ரா. இதெல்லாம் நான் வந்து புட்டபர்த்தியில போட்டதுதான். சோ அங்க என்ன டிசைன் பாக்குறேனோ அது அப்படியே போடுவேன் நான். சோ அது மாதிரி பிளான் பண்ணி. சூப்பர் டா, சூப்பர் சூப்பர். So nice, very nice கா, very nice. வண்டர்ஃபுல்லா இருக்கு. I'll show other columns. Sorry. வாவ், நல்லா இருக்குப்பா. இது தீபாவளியும் போது போட்டேன், சின்னதா ஸ்மால். இது புட்டபர்த்தியிலே ஒரு டிசைன் அங்க இருந்தது மேல வால்ல. சோ அந்த டிசைன் ரொம்ப அழகா இருக்கு. மெலிசா விட்டுருக்கீங்க அந்த கோலம். ஐ அம் ஆல்சோ வெரி மச் இன்ட்ரெஸ்டட். இவ்வளவு மெலிசா வராது, அழகா இருக்கு. தேங்க்யூ. சிமெட்ரி எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு. அதுதான் அந்த அப்படியே ஜியோமெட்ரிக்கலா எல்லாமே ஈக்குவலா. சூப்பர் சூப்பர். இது வந்து இந்த ஃபெஸ்டிவல் போது இந்த கோலம் இப்பதான் எங்க இடத்துல போட்டிருக்கேன். சங்கடார சதுர்த்திக்கு நேத்திக்கிட்டே சேம் ஒன். நைஸ், பியூட்டிஃபுல்.
Thank you, sir. இப்ப வர நியூ டெக்னிக்ஸ் ட்ரை பண்றீங்களாக்கா? அந்த பட் வச்சு ஸ்பூன் வச்சு அதெல்லாம் நான் பண்ணிருக்கேன். நான் போட்டோஸ் ஒரு நாள் ஷேர் பண்ணேன். இப்பதான் ஸ்டார்டட் அந்த some designs பண்ணிட்டோம் மாவட்ட. ஆமா ஆமா. அந்த நிறைய இப்படி போட்டு ஸ்பூன்ல இழுக்கிறது, அப்புறம் பட்ல எப்படி தள்ளுறது. that I learned. நிறைய YouTubeல அத பார்த்தேன். அதேதான் அது அழகா அது ஈஸியா தான் வருது. ட்ரை பண்ணுங்க. ஆமா ஆமா. Nice ka, very nice. Thank you. நான் இத பத்தி சொல்லனா, you had asked me to do some book review. I do read a lot of books, and a particular interesting book which I had read quite recently 2-3 months back is on Gayatri. It is called Gayatri Rahasya. இது வந்து this written by His Holiness Sri Prabhu Ashrit Swamiji சொல்லிட்டு. It is in about 300 pages are there. I've taken some excerpts of that. I'll just tell you in detail as to what this Gayatri mantra is all about. It's not just from this book alone. Gayatri mantra chanting, such a holy mantra, universal mantra, what it means. So first of all, thanks to Sister Pavitra to give us an opportunity to express our talents. Though this is not a talent, I would like to say it and an expression of interest, and would like to mention about the most powerful mantra in the universe. நான் சாண்ட் பண்றேன் முதல்ல once just to get to the details. Om bhurbhuvah svah tatsavidurvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om shanti shanti shanti. The meaning as written in this book is Om, who is dearer than our breath, is self-subsistent and all knowledge and is all bliss. We meditate upon this adorable effulgence of the universe called Savita, which is nothing but the sun. May he illumine our intellect towards the right path. This is the meaning in English of this mantra. Gayatri Chandasa Mata, it is called. The mother of all Vedas is Gayatri. Gayatri is that which protects and fosters all life forms. This mantra helps the yantra, which is the body. The mantra is helping the yantra, which is the body. So if you chant it, it will help the body itself. Gayatri has 5 phases, as we all know. It is called Panchamukhi. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsa Vidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. So in the 5 முகத்துக்கு அந்த ஓம் பூர்பஸ் அப்படி சொல்லிட்டு நினைச்சு பார்த்துக்கலாம். You would have seen Gayatri Mata's photograph. This is what it is. So it starts from there. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsa Vidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. 5 முகத்துக்கும் ஒரு மந்திரம். Gayate Trayate iti Gayatri. அதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. That is, wherever you keep your mind, Gayatri is there in all those places. Gayatri, if it is chanted once, your desires will be fulfilled. It will always protect. That is also written in this book. When and where can we chant this mantra? It can be chanted during the sunrise 11 times. While taking bath, if it is chanted 3 times, it becomes an abhishekam to Gayatri Mata itself. Before we take food, if we chant it at least once, it will purify the food. While traveling, it's a must. Chant Gayatri at least once. Regular chanting, that is minimum 11 times in the morning, and if time permits 36 times or even 108 times daily, will definitely help. There are many instances of people chanting Gayatri and getting protected from accidents, etc. Few years back, there was an air crash in Bangalore and all the passengers were killed. A devotee of Satya Sai Baba went to Baba and asked Swami, why such an accident where no one survived? And Swami said this: even if one passenger in that flight would have chanted Gayatri Mantra once, the flight would have been saved. This is what he said. Such is the power of this most powerful and most sacred of the mantras. There is no distinction for male or female or caste, creed, even religion to chant this holy mantra. Anybody can chant. All can chant at all times at their convenience.
We can have a group chanting of Gayatri once in a while, 11 times, even in one of our yoga sessions. So I will leave that to Sister Pavitra on this. There are many YouTube links that talk about the importance of chanting this holy Gayatri mantra. We may watch any of these videos and learn more about this. Thank you so much, Sister Pavitra. And once again, thanks to all of you. Thank you so much, Anna, for the wonderful information. I would love to do japa meditation. So, neenga lead pannalam actually. So we will do it once. Nama idila class la pannalam. Okay. Thank you, Sairam. Thank you, Thank you, sir. Thank you so much. I would like to introduce Bhavani. Bhavani has joined us new. I'll just put her on the spotlight. So Bhavani has joined us in the last workshop, and now she has got into the regular class, Monday, Thursday class. So over to you, Bhavani. Thank you, Bhavani, first of all. Thank you so much, Pavitra. It is very nice seeing everyone here, and a lot of persons I can see. They are singing very nice. It is very interesting. I never attended like this. This event is very good. I just wanted to show my artworks. Whenever I have time at home, I just used to do that in a while. So just want to share the artworks that I have done at home. This is one of my pencil sketching. Can you see it? Lovely. Theriyadu, Bhavani. Nice. This is one of my. These are my pencil sketches. Very nice, Bhavani. I think you can unmute and tell her the comments. Chatlet. If you want, you can unmute and tell her the comments. This is with crayons. Oh, super. This is an Zentangle art. Super. Mandela art. Yeah, Zentangle or Mandela art. And this one also same Zentangle and Mandela art. Super. Very nice. Romba nalla irukku, alaga irukku. And again, this is actually a stress buster actually for me. Very nice. Wax crayons. Oh, super. Another one. Beautiful. And this is one of my coffee painting with Radha and Krishna dancing on canvas. Coffee painting. Super. This is my tail art with the Fevigrill. Oh. Ceramic tail art with the Fevigrill colors. Oh, super. Good. So much of dedication is needed. So dedicated, yeah. Oh, super. Super, part dot art. Yeah, wonderful. Along with this is Fevigrill that play, you play. Yeah, along with that, this is pot painting. Just I did this one. Nice. Very nice. Same here. Super. Nice. This one is with coconut shell. Oh, super. ஒண்ணு கூட விடல நீங்க எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு. Yeah. நல்லா இருக்கு. That's it. Super, Bhavani. Thank you. So nice. Actually, we feel என்னடா இது போர் அடிக்குது என்னதான் பண்றது. So nice. It is very nice. Thank you. And your mind gets diverted. Made blouse decorations also with Fevigrill. Embroidery? No, not embroidery. This is with Fevigrill colors. Oh, it will not go when you wash. It won't go. Super. Iron it and then you. Okay. Wonderful. அப்படியே embroidery போட்ட மாதிரியே இருக்கு. Yeah. Jardosi work that no. So nice. Thank you. Thank you, Bhavani.
for coming Thank you. forward, sharing all this with us. Thank you, Pavitra. Thank you for the chance. Thank you. Thank you all of you for coming forward and then sharing your talent. It was really nice. Nalla evening irundhathu. Naliki we are looking forward for more. There are more participants tomorrow. And just wanted to share a few things like introduction. I sonna madri, I really thank you for being a part of me and then helping me to take my yoga career forward. So need all your blessings and wishes going forward. I just wanted to show you one thing. So this is a t-shirt which I made last year for the kids. So it's completed 3 years. So my logo adla potu I made a t-shirt. So this is something that I wanted to show it to you. And next year I want more people to come forward and take up yoga as your teaching profession. So if somebody is interested, you can let me know. Okay. So when not as patient as you, Akka. We don't have patience as you. You're so patient, so like. I want my teachings to reach more people so that more people can get benefited. So if you're interested, you can let me know. Yeah. So inhale. On exhale, chant Om. Purnamada Purnamidham Purnat Purnamudashyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Rub your palms. Keep it on your eyes. Throughout your body. Open your eyes, look at your palms. Take your hands up, stretch nicely and keep it down. Thank you all of you. So I'll meet you tomorrow again. Bye.